इस समय एक तरीके की जो खबर है बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मोहाली के पास एक गांव है, उसका नाम है मानकपुर शरीफ। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहला भी एक मामला मोगा में हो चुका है। यहाँ पर एक खबर सामने निकल गई कि पूरे पंचायत ने और पूरे गांव ने पूरी सर्व सहमति के साथ एक जो रेजोल्यूशन पास किया है, वो रेजोल्यूशन इस तरीके का है कि अब अगर गांव के अंदर कोई भी लड़का लड़की अगर बिना अपने माँ बाप की मंजूरी के अगर वो शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं या भाग कर शादी करते हैं, तो गांव के साथ साथ आसपास के जहाँ पर भी इलाके हैं उनमें रहने की ना तो उनको अनुमति दी जाएगी और ना ही किसी तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अब पहले ये मामला मोगा में निकल कर आया था, हमने आपको TV9 पे भी सबसे पहले दिखाया था। अब एक मामला ये मोहाली में भी मानकपुर एक गांव है, वहाँ पर ये मता पास किया। इस समय हम उस गांव में मौजूद हैं, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये सभी वो गांव के लोग हैं, पंच सरपंच सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर दो युवक थे, लड़का लड़की दोनों ने शादी की बिना सहमति के। और जो सबसे अहम बात है कि वो ब्लड रिलेशन में थे। आमतौर पे हम आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें देखते हैं कि आपस में ही शादी जो है ब्लड रिलेशंस में होनी शुरू हो चुकी है, भाई भतीजा, इस तरीके की बहुत सारी खबरें आती हैं। तो इसी गांव में भी इस तरीके की खबर आई और पूरे गांव के अंदर सहमति बनाने के बाद फैसला जो है वो लागू कर दिया गया है। सबसे पहले हम सरपंच से बात करते हैं, क्योंकि गाँव का जो सरपंच होता है वो सबसे अहम होता है। सर, कैसे मता डाला गया, किसने शादी की थी, दिमाग में सबसे पहले जहन में क्या आया कि ये चीज़ करनी चाहिए? आमतौर पे शादियां तो पहले भी होती हैं। जैसे आपने बताया कि ब्लड रिलेशन में शादी हो चुकी है, बहन भाई के साथ शादी होती है। जो हमारे गांव में ये अनहोनी हुई है, जो शर्मसार घटना कहते हैं, वो चाची और भतीजी आपस में मैरिज कर ली है तो मतलब कि वो एक तरह से बालग है। कानून उनको कोर्ट भी अनुमति देता है कि आपस में शादी कर सकती हैं, लेकिन जो हमारा समाज है, जो कल्चर है, वो इस चीज़ की निंदा करता है। इसके तहत हमने उन लड़के वालों से, लड़की वाले के दोनों परिवारों से सहमति बात की। उसके तहत ही हमने अपनी पंचायत बुलाई। पंचायत के बाद हमने ग्राम सभा बुलाई गांव में। वो सारे मतलब के जो भी हमने मतलब के सोच समझ के मता डाला गया है, जिसमें हमने ये साफ तौर से मेंशन किया है कि जो लड़का और लड़की आपस में शादी करवा ली है उनको गाँव में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी शादियां होती रहती, लेकिन आजकल सोशल मीडिया बड़ा अवेयर हो चुका है। उस पर चीज़ें जब आती तो हम लोग आम लोग भी अवेयर होते हैं। तो पहले भी कभी ऐसा, क्योंकि लव मैरिजेस तो बड़ी आम है, वो पहले से होते हैं, बस बात सिर्फ इतनी कि पहले चीज़ें निकलती थी, अब लोग ओपन हो चुके हैं। तो जहन में एकदम से कहाँ आया, कैसे आया कि अब हमें ग्राम सभा बुला के इसके ऊपर मता डालना चाहिए या फैसला लेना चाहिए? पहले कभी कोई वाकया ऐसा हुआ? पहले हमारे गांव में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, जैसे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो मता डाला गया है, इसके तहत हमने जो गांव में देखा है, तनावपूर्ण स्थिति हो गया, आमनो सामने घर है। अगर लड़का और लड़की इन केस कल को मान लो अपने घर में वापस आ जाते हैं, सो कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे तनावपूर्ण स्थिति हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ चला जाए, जो लड़के वालों को नुकसान हो जाए, लड़की वालों को नुकसान हो। इसके तहत ही हमने मतलब कि ये सोच समझ के मता डाला है कि वो पिंड गांव से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा गांव के लिए। अच्छा रहेगा। गांव के बुजुर्ग बहुत सबसे अहम होते हैं। सबसे पहले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨੇ, ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੱਜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੇ की ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ। सर, आप कैसे देखते हैं? पंजाबी बोल सकते हो, खुद से किਵੇਂ देखते हो? ਮੈਡਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਤੀਜੀ ਦੇਖੋ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਮਾਨਕਪੁਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਐਸ ਪਰ ਲੀਗਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਿਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। क्या होर पिंडां दे विच कोई गल गई है तुहाडे पिंड दी इस तरीके दी?
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਮੈਮ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਭੱਜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਬੈਨ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ 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 ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚਾਚਾ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੂਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਜੀ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖਤਰਾ, ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੂ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਗਾ, ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਸਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ। मतलब होना तो बज़ाहिर है सब लोगों का अपना अपना बयान है। पिंड के लोग है, सरपंच तो दोबारा गल करते हैं। सर जिवें सर ने बड़ी अच्छी गल बोली कि आम तौर के उपर पिंडां दे विच भैन भरा हुंदे सी, लेकिन ये मेन मतलब कारण तुसीं की मानदे हो? अगर ओह बिना अगर कोई होर भी अगर होएगा, चाहे वो भैन भरा ना होवे, रिश्ते आपस विच कोई ना होण, लेकिन अगर लव मैरिज हुंदी है उन्हां दी करदे ने, ते की लगदा है तुहानूं कि उस चीज़ नूं भी मन्निया जाएगा या उस दे लई भी टोटली हुण रोक है? मतलब चाहे अड अड होण, चले मुंडा कुड़ी जिवें पिंड दे विच हुंदे आ, हो ही नहीं सकदा। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो
तो ये उस गांव के लोग हैं जहां पर इस तरीके की ये जो घटना हुई है, आमतौर पर इन्होंने इस चीज़ को भी बड़े साफ क्लियर करा है कि हमारा जो है प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ से है कि ब्लड रिलेशन में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी बड़ी बात साफ करी है कि अब एक कल्चर जो चल पड़ा है कि हम जो सोशल मीडिया पे हम लोग आजकल बड़ा आम देखते हैं कि किसी के साथ भी शादी हो जाती है और कोई भी आपस में रिश्तों में, तो वो चीज़ें ना हो, वो रिश्ते ख़राब ना हो, इसके चलते ये जो है इन्होंने एक तरीके का पूरे गाँव के अंदर ये मता पा दिया डाला गया है और गांव के सब लोगों तक ये बात पहुंची। और उन्होंने ये भी बड़ी अहम बात की कि जो आसपास के जितने भी लगते गांव हैं उनमें भी इस तरीके की चीज़ ना हो, तो एक वो मैसेज भी वहां तक जाना चाहिए। हालांकि इसको लेकर जो अगर लीगल एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो वो अलग अलग है, लेकिन इन्होंने अपना पॉइंट पे बड़ा साफ किया कि सिर्फ ब्लड रिलेशन की बात की जाए, लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो आपस में शादी करेंगे तो दूसरों को भी वो गलत मैसेज जाता है। कैमरामैन अजिंदर के साथ मोहाली से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।